जय जगन्नाथ आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। देख आज आम देखा आमर क्लास फोर्थ आमर एसएसटी देखा सोशल साइंस जोटा आम विचित्र विश्व चतुर्थ श्रेणी परिवेश पाठ जोटा सोशल साइंस परिवेश पाठ तार देखा पूर्व आम प्रथम तार सूचीपत्र टी देखा। तो सूचीपत्र तुम कौन कौन रख सूचीपत्र प्रथम प्रस्तावन यहाँ छाड़ दियो है। प्रथम प्रथम एकक आम गोष्ठी विषय है आम गोष्ठी विषय प्रथम पाठ एकत्र बास करवा है। द्वितीय पाठ आम पड़ोशी मानक जाना। द्वितीय एकक आम चारिपाखे जीवन है। तृतीय पाठ है प्रकृति यात्रा। चतुर्थ पाठ प्रकृति सहित बढ़िया केमती आम है। तृतीय एकक स्वास्थ्य और स्वास्थ्यता सुस्थता। पंचम पाठ खाद्य और स्वास्थ्य उपर। षष्ठ आनंदमय सुस्थ जीवन यापन करवा है। नेक्स्ट तुम चतुर्थ एकक आम चारिपाखे जिनिस। सप्तम पाठ जिनिस गुड़िक किपर कार्य करती। अष्टम जिनिस गुड़िकर गठन प्रणाली। पंचम एकक जोटा कि आम परिवेश उपर। नवम पाठ भिन्न भिन्न भूमि भिन्न जीवन। दशम पाठ आम आकाश है। ये पाठ अच्छी बर्तमान पांचटा यूनिट है। दुईटा लाख पाठ प्राय अच्छी दुईटा गोटे तीन टा अच्छी। तो प्रथम एकक आमर अच्छे आम गोष्ठी उपर किसी आम जाना। पाठटी को जावा है। एकक संपर्क में प्रथम जाना आम समस्ते कौन ना कौन प्रकार परस्पर उपर निर्भरशील है। जड़े जन उपर निर्भरशील आम एकाठी एक गोष्ठी में बसवास करने सहित से स्थान एवं संबल को मिलमिशि आम विनियोग कर उपभोग कर नियमित परस्पर मध्य सुसंपर्क एवं उत्सव पर्वपर्वाणी उपभोग कर निज निज मध्य संपर्क को सुदृढ़ कर एकाठी बसवास करने द्वारा कौन हुए सामाजिक एवं प्राकृतिक परिवेश सहयोग भाव आदान प्रदान एवं परस्पर मध्य श्रद्धा भक्ति और सम्मान बजाय रही है। शिक्षार्थी माने विद्यालय डाक्तरखाना बैंक एवं बजार सहित से चारिपाखे विभिन्न संगठन संबंध से जापारती। देखिपार से कौन करती ना जनसाधारण भूमिका व्यवहृत सामग्री एवं एक स्थायी समाजर विकास अवदान को बुझी था। परिवहन जो कौन हुए ना जनसाधारण एवं विभिन्न सामग्रीर विभिन्न स्थान को पठाइबारे साहाय्य करे। समय अनुसार जोगाजोगर किपर उन्नति घटी से जाना पाई। देख परिवहन कहले जिनस पत्र ने बाणिया कराटा। जोगाजोग कहले आमर जो टेलीकॉम कंपनी जोटा कि मोबाइल है। आसो तुम इंटरनेट गुड़ाक है। समय सहित परिवहन और जोगाजोग एकत्रित भाव में विकसित होती। उपयुक्त स्थान चिन्हट कर यार चित्र नक्शा एवं मानचित्र सीमा बा लैंडमार्क माध्यम विभिन्न स्थानर परिचय और दिग चिन्हट कर कौशल को हासिल कर ये रही शिक्षक किसी सूचना देती। एककटी दुईटी पाठ प्रथम पाठ एकत्र बास करवा एवं द्वितीय पाठ आम पड़ोशी मानक जानापी है। ये पाठ गुड़िकर निम्नलिखित मौलिक धारणा कौन कौन देख मौलिक धारणा गुड़िक प्रथम जाना है। प्रथम पाठ तुम गोष्ठी हूँ एकाठी बसवास करवा एवं परस्पर निर्भरशीलतार एक स्थान। गोष्ठी कहले आम कौन बुझा गोष्ठी हूँ गोटे बसवास करवा एवं परस्पर सहित मिसिकी चलवाटा कहुच्छी निर्भर कर चलवाटा कहुच्छी गोष्ठी। वन महोत्सव कथा शिक्षार्थी मानक परस्पर सहयोग और यत्न माध्यम से प्राकृतिक परिवेश एवं सर्वसाधारण संपत्ति को गुरुत्व मूल्यांकन कर साहाय्य करें। देशर भिन्न भिन्न गोष्ठी मान द्वारा कौन पालन कर समस्त पर्वपर्वाणी शिक्षार्थी माने परस्पर भाव आदान प्रदान करेंगे एवं सहयोगर एक सांस्कृतिक माध्यम संस्कृति को जापर। यह द्वारा कौन हम ना शिक्षार्थी माने नेतृत्व नेबा एवं एकत्र कार्य करने शिखिबे एवं निज व्यक्तिगत जीवन एवं गोष्ठी मध्य परिवर्तन आनी पारे। आदि आम द्वितीय पाठ कथा देखा द्वितीय पाठ आसब तुम शिक्षार्थी मैंने चारिपाखे विभिन्न प्रकार परिवहन व्यवस्था देखिए आ जोगाजोगर विभिन्न माध्यम विषय में जानवे आने बुझे जे परिवहन और जोगाजोग किपर क्रमागत भाव में विकसित होती। द्रुत भ्रमण एवं जोगाजोग आम जीवन तथा कार्यकलाप केमती उन्नति आनी से विषय जानवे।
ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀମୂଳକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଭୂମିକା ଜାଣିବେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ସହିତ କଥୋପକଥନ କରିକି ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତାର ମୌଳିକତାକୁ ବୁଝିବେ। ସେମାନେ ଏକ ଧାରାବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ସରଳ ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବେ ଆଉ ପଢ଼ିବେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥାନ ଓ ପଥ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ ହେଲା। ତ ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ସୁଗମ କରାଇବେ। କ'ଣ ସୁଗମ କରାଇବେ ନା ଏଟା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ, ଏଟା ପଢ଼ିବ ନିଜେ, ଏଟା କିଛି ନାହିଁ, ଏଟା ଶିକ୍ଷକ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଟେଲିଫୋନ୍ ହେଲା, ଏଟା ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ପାଠକୁ ଯିବା। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ପାଠ ତମର ରହିବ ଏକତ୍ର ବାସ କରିବା ହେଲା। ଚାପ୍ଟର 1 ରହିବ ଏକତ୍ର ବାସ କରିବା। ଏକତ୍ର ମାନେ ମିଶିକି ବାସ କରିବା। ଏଟା ଦେଖୁଛ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସେଟା କହୁଛି ଏକତ୍ର ବାସ କରିବା। ମୋ ଗ୍ରାମ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ଭ୍ରମଣ, ମାନେ ଗାଁ ଚାରିପାଖରେ ବୁଲିବା। ମୋର ନାମ ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରେ। ମୋର ଘର ନିକଟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଅଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛୁଟି ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରେ, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କବାଡ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖେଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଏ। ସେହି ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଏକ ବଡ଼ ବରଗଛ ରହିଛି, ଯାହା ତଳେ କି ଆମର ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ। ଆସ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାରିପାଖ ଦେଖେଇ। ଦେଖ, ଦେଖିପାରୁଛ ହେଲା, ଗାଁଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖ, ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ନାଇଁ କି ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଦେଖିପାରୁଛ। ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଛି, ବରଗଛ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କୂଅ ଅଛି ହେଲା, ଦେଖିପାରୁଛ। ତାପରେ ଦେଖ, ଏଠି ଦେଲା ଚନ୍ଦନର ଗାଁର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲ ହେଲା। ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖୁଛ ତଳେ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ଦେଖ, ଚନ୍ଦନର ଗାଁରେ ତମେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ତ ଲେଖିବ, ଏଟା ବହି ଭିତରର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହେଲା, ବହି ଭିତରର ବହି ଭିତରର ହେଲା, ବହି ଭିତରର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହେଲା। ଚନ୍ଦନର ଗାଁ। ତ ଦେଖ, ଚନ୍ଦନର ଗାଁ ଚିତ୍ରଟି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ତ ଲେଖିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗାଁରେ କିଛି ଚାଳ ଘର, କୋଠା ଘର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତି। ଗାଁ ଚାରିପାଖରେ ସବୁଜ ଗଛଲତା ଅଛି ଏବଂ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁଥିବା ନଦୀ, ଗାଁ ପାଖରେ ଦେଇକରି ଏକ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ଚାଷ ଜମି, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଜ ଚାଷ ଜମି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାପରେ ଲେଖିବ, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ। ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ଚରୁଛନ୍ତି। କୁକୁର ବିଲେଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କିଛି ଲୋକ ନଦୀରେ ଗାଧଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଚାଷୀମାନେ ବିଲରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛିଟା ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛି, ସାଇକେଲରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏଠି ତମେ ଲେଖିଦେବ ହେଲା। କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଦେଖ, କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଲା ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ ଆଉ ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବ। ଲୋକ ଓ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ, ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ତଳେ ସାରଣୀରେ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ଦେଖ, ସ୍ଥାନ ଏଠି ଦେଇଛି, ଲୋକ ଓ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ। ସ୍ଥାନ ଲୋକ ହେଲା, ଲୋକ ଓ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା। ଦୋକାନୀ, ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଦୋକାନୀ। ଦୋକାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ନା ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଆମେ କିଣିବାକୁ ଯାଉ। ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ପୋଷାକ ପତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ସେଠି ବିକ୍ରି ହୁଏ ହେଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ବିକ୍ରି ହୁଏ ସେଠି। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ, ସ୍ଥାନୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଆଉ କ'ଣ ବିକ୍ରି ହୁଏ ଦୋକାନରେ ହେଲା, ପନିପରିବା ବିକ୍ରି ହୁଏ, ପନିପରିବା ବିକ୍ରି ହେଲା। ତାପରେ ରାସ୍ତା, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କିତ କରେ ରାସ୍ତାଟା। ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଓ ପରିବହନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ରାସ୍ତା କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ଆମକୁ ହେଲା, ଚାଲିବା ପାଇଁ ହେଲା, ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ବାଟ କଢ଼ାଏ ହେଲା କି ନାହିଁ। ତାପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଖ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ, ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ନା, ତାପରେ ଦେଖ, ଏଠି ଲେଖିଦେବ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲା। ଦୋକାନୀ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ଜିନିଷ ତଥା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ପୋଷାକ ପତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ହେଲା କୁ ବିକ୍ରୟ କରିଥାଏ। ବଜାରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସାମଗ୍ରୀର କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ହେଲା। ଲେଖିଦେବ ଯୋଉଠି ଖାଲି ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ରାସ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରେ ଏବଂ ଯାତାୟାତ
ସୁବିଧା ଦିଏ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି, ତାପରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଦିଏ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ମାଗଣା ହେଲା ଚିକିତ୍ସା କରେ, ଚିକିତ୍ସା କରେ। ଆଉ କ'ଣ କରେ ଲେଖିବ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରେ ନା ମାଗଣା ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରେ, ମାଗଣା ପରୀକ୍ଷା କରେ ହେଲା ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ପୋଲିସର କାମ କ'ଣ, ପୋଲିସର ଦେଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖେ ହେଲା ଏବଂ ହେଲା ଚୋରି ହେଲା ଚୋରି ଓ ଡକାୟତକୁ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାଏ ହେଲା, ଚୋରି ଡକାୟତ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାଏ। ତାପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମକୁ ନୂତନ ହେଲା ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଶିଖାଏ, ହେଲା ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼େ, ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼େ ହେଲା ଲେଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ଭିତରେ ସବୁ ତମେ ଲେଖିଦେବ, ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହିଲି ଏ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଭିତରେ ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ତାପରେ ତୁମକୁ ଦେଲା ଦେଖ, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାର୍କ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭଳିଆ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛ, ଶିଖିବା ପାଇଁ, ପାଠ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ। ପାର୍କ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛ, ପାର୍କ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛ, ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ବା ମନକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ, ବୁଲିବା ପାଇଁ ବା ଖେଳିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛ ହେଲା। ଡାକ୍ତରଖାନା କ'ଣ ପାଇଁ, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଉଛ। ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛ, ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ ହେଲା। କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଚାରିଛି ଲେଖିବା, ତ ଏଇଟା ଲେଖିବ ଉତ୍ତରରେ ହେଲା। 1 ନମ୍ବରଟା, ପାର୍କରେ ଆମେ ଖେଳିବା ଆଉ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥାଉ ହେଲା, ଯାଉ ହେଲା। ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁ ହେଲା। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ହେଉ, ଚିକିତ୍ସା ହେଲା କରିବାକୁ ଯାଉ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ବୋଲି ତମେ ଲେଖିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଯଦି ତୁମ ହେଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନଥାଏ ତେବେ ତୁମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ ହେଲା। ଲେଖିବ ଯଦି ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ନଥାଏ ତେବେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା, ଚିକିତ୍ସା, ଖେଳକୁଦ ହେଲା, ଯାତାୟାତ ଏସବୁରେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆମକୁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ପୁରା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ଦୂରକୁ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଏ କାମ ପାଇଁ ବୋଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିଲା ତମର, ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକର ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ନିରାପଦ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ। ଲେଖିବ ଆମେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଡଷ୍ଟବିନରେ ପକାଇବା, ଗଛ ପଲାର ଯତ୍ନ ନେବା, ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷତି ନ କରିବା ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ ନା ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ନିରାପଦ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ। ବୁଝିଲା, ଏମିତି ଲେଖିଦେବ ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ତ ଆମେ ଏ 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିଲେ ଏବେ ହେଲା, ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଲୋକମାନେ ଓ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକର ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଂଶବିଶେଷ ହେଲା। ଲୋକମାନେ ଆଉ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଏଟା ସବୁ ଆମ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଂଶବିଶେଷ କି ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆମର ଲୋକର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଅଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବଜାର, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ ଭଳିଆ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ସର୍ବସାଧାରଣ ହେଲା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଖେଳିବା, ଆରାମ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ କରିଥାଉଛୁ। କାହା ସହିତ ଯଦି ମିଶିବାର ଥିବ ଆମେ ପାର୍କ ଯାଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯଦି କିଏ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ତା ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଆଉ ହେଲା। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା ରଖିବା ଆଉ ସଜେଇବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖିଥିବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର କାମ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସଫା କରୁ। ମନେକର ଭୋଜି କରିବାର ଅଛି, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପକୁ ଆମେ ସଫା କରିକି ସଜାଉ ହେଲା କି ନାହିଁ। ଏହି ଭାଗିଦାରୀ ଅନୁଭୂତି ଆମକୁ ନିକଟତର କରିଥାଏ ହେଲା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ତମର ବନ ମହୋତ୍ସବ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସବ ହେଲା। ବନ ମହୋତ୍ସବ କେବେ ହୁଏ, ପ୍ରାୟ ଜୁଲାଇ ଜାଣିଛ ପ୍ରଥମ ୱିକ୍ରେ ହୁଏ। ବନ ମହୋତ୍ସବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ତାର ବିଦ୍ୟାଳୟର ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ। ଜିତୁ,
ଜିତୁ କହିଲା ଏହି ବନ ମହୋତ୍ସବରେ ଆମେ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଖରେ ଥିବା ପାର୍କକୁ ସଫା କରିବା ସହିତ ଆମେ ପାର୍କ ଚାରି ପାଖରେ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଦେବା। ମଲ୍ଲିକା କହୁଛି ମୋର ଜେଜେମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ଆସନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଏହି ପାର୍କକୁ ସଫା କରିଦେବା ଏବଂ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ରମଣକୁ ଅଧିକ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଆଉ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ପାଇପାରିବେ। ଚନ୍ଦନ କହିଲା ହଁ ଆସ ଆମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ହେଲା। ତ ପାର୍କ ସଫା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଚିତ୍ରଟା ଏଠି ତମକୁ ଦେଲା ଗୋଟେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲା। କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି ନା ବନ ମହୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପର୍ବ ଭାବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ କହିଥିଲି ତମକୁ ଜୁଲାଇ ମାସ 1ରୁ 7 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ ହେଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷର 1ରୁ 7 ଜୁଲାଇ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତି କ'ଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ବଦ୍ଧ ରହନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ 2ରେ ଦେଖ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନ ମହୋତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ କହିଛି ହେଲା। ଏଇଟା ତମେ ରଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର କରିପାରିବ, ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରିବ ହେଲା। ଚିତ୍ର କରିକି କ'ଣ କରିବ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦେବ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲା। ଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରଟା ତମେ ନିଜେ କରିପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିବ ଗୋଷ୍ଠୀର ସହଯୋଗ। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଲା। ଯେହେତୁ ଲୋକ ସବୁ ଥିଲେ ଆନନ୍ଦିତ, ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପର୍ବର ଯୋଜନା ପାଇଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ଥିବା ବଡ଼ ବରଗଛ ତଳେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ। କୋଉଠି ବଡ଼ ବରଗଛଟା ଯେଉଁ ଦେଖେଇଥିଲି ସେଇଠି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ। ପିତାମାତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଶିଲା କହିଲା ଆମେ ଯେଉଁ ପାର୍କରେ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନର ଯୋଜନା କରିଛେ ତାହା ମରାମତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମୀର କହିଲା ହଁ ଏହି ପାର୍କ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ଜୀବନର ଅଂଶ ଭାବେ ରହିଛି। ଆଉ ଘରେ ମୋର ପାଖରେ କିଛି କାଠ ଓ କଣ୍ଟା ଅଛି ହେଲା। ମୁଁ ପାର୍କରେ ବେଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବି କି? କବିତା କହିଲା ମୁଁ ପାର୍କ ପାଖରେ ଥିବା ରାସ୍ତା କଡ଼ର ବିଜୁଳି ବତୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ମରାମତି କରିବି ହେଲା। ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସୂଚନା କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ପୋଷ୍ଟର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ ଚାର୍ଟ ପେପର ଓ ଏଟା କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଏଟା କରିବ ହେଲା, ପୋଷ୍ଟର ତିଆରି କରିବାକୁ କହିଛି। ତ ଏଠି ଦେଖ ମିଶିକି ବସିକି ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ହେଲା ସେଇ ବରଗଛ ମୂଳେ ହେଲା। ନୂର କହିଲା ମୁଁ ନର୍ସରୀରୁ କିଛି ଚାରା ଆଣିବି, ତାପରେ ଆମେ ପାର୍କ ଚାରି ପାଖରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗାଇବା। କବିତା କହିଲା ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି କାମ କରିବା ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ପାର୍କଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ଆଉ ବନ ମହୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ମଜାଳିଆ ଲାଗିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଥିରେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ କ'ଣ କଲେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି ସେମାନେ କାମ ମଧ୍ୟ କଲେ। କାର୍ଯ୍ୟ 3 ଦେଇଛି ଦେଖ। କାର୍ଯ୍ୟ 3ରେ ଦେଲା ତୁମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଠିକ୍ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବୃତ୍ତି କ'ଣ ଜାଣିବ ହେଲା। ତ ଦେଖ ବୃତ୍ତି ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ତମର ଥିଲା ହେଲା। ତ ଲୋକମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ରାସ୍ତା ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିବ ତମର ମାଳି ସେ ପାର୍କ ଆଉ ବଗିଚାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିବ ତମର ପୋଲିସ ହେବ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ତାଙ୍କ କାମ। ବସ୍ ଚାଳକ ଯାତାୟାତ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ତାଙ୍କର କାମ। ଏମିତି କମାର ହେଲା ଗାଁର ଲୁହା ଦା କବାଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ସେମିତି କୁମ୍ଭାର ହେଲା ଗାଁର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ହେଲା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ବୃତ୍ତିର ଧାରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କଲେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ତଳ ସାରଣୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ପାର୍କର ବିକାଶ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମ ଆବଶ୍ୟକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ତାଲିକା ଅଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଉପକରଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ କହିଛି। ଏଠାରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ହେଲା। ଦେଖ ଏଟା କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ଘର ମିସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା। ଘର ଯେଉଁ ତିଆରି କରିବା ମିସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା। ସିଏ କି ଇଟା ଆଉ ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିକି କାନ୍ଥ ତିଆରି କରୁଛି। ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ହେଲା ତାପି ହେଲା ବା ଯେଉଁଟାକୁ କରଣୀ କହୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଗଜ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ଓଳମ ହେଲା ଏମିତି ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଟା କିଏ କାଠ କାମ କରୁଛି ହେଲା। ଏଟା କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ
କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା କାଠ ହେଲା ଯୋଡ଼େଇ କାମ କରିବେ ହେଲା ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖି ଦେଉଛି ପୁରା ଦେଖ ଏଇଟା କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି କିଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଳି ହେଲା ମାଳି ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଝାଡ଼ୁଦାର ହେଲା ଝାଡ଼ୁଦାର ହେଲା ତାପରେ ଏଇଟା ଲେଖିବ ଏଇଟା କିଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ହେଲା ବା ଲାଇନ୍ କାମ ଯିଏ କରୁଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ କହିବା ହେଲା ଏତିକିର କାମ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ତ ଏଭଳିଆ ଲେଖିଦେବ ଦେଖ ଇଟା ଫାଷ୍ଟଟା ଦେଇଥିଲା ମିସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ଇଟା ଆଉ ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିକି କାନ୍ଥ ତିଆରି କରିବ ମାଳି ଗଛ ଲଗେଇବ ଆଉ ତାର ଯତ୍ନ ନେବ ହେଲା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ପାର୍କକୁ ସଫା ରଖିବ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ରଙ୍ଗ ମିସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ରଙ୍ଗ ମିସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରିବ ବେଞ୍ଚ ଆଉ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀର ରଙ୍ଗ କରିବ ତାପରେ ପ୍ଲମ୍ବର ହେଲା ପ୍ଲମ୍ବର କ'ଣ କରିବ ପାଇପ୍ ପାଣି ପାଇପ୍ ଆଉ ଟ୍ୟାପ୍ ମରାମତି କରିବ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀ ଅଛି ପାର୍କର ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗେଇବ ଆଉ ମରାମତି ମଧ୍ୟ କରିବ ତାର ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛ ଏଭଳିଆ ସବୁ ଲେଖିଦେବ ତାପରେ ଚିତ୍ର ସାଇଡ଼ରେ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବ ବି ଲେଖିବ ଦେଖ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ ହେଲା ମିସ୍ତ୍ରୀ କାଠ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବଢ଼େଇ କହିବା ବଗିଚାରେ କାମ କରୁଥିବା ମାଳି ହେଲା ସଫେଇ କରୁଥିବା କାମକୁ ସଫେଇ ଯିଏ କରନ୍ତି ତାକୁ କୁହାହବ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ବିଦ୍ୟୁତ କାମ କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିଗଲା ଏମିତି ଲେଖିଦେବ ତାପରେ ଦେଖ ଚିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସାରଣୀ ପୂରଣ ଦେଖ କିଏ କେଉଁ କାମଟା କରୁଛି ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଦେଖ ଇଟା ଯେଉଁ ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଛି ହେଲା ଘର ତିଆରି କରୁଥିବା ମିସ୍ତ୍ରୀ କରଣୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଆହୁରି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଇଥିଲି କାଠର ହେଲା କରତ ହେଲା ନିହଣ ହେଲା ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ବାରସି ହେଲା ଏମିତି ଲେଖିଦେବ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ଗଛ ଲଗାଇବା ଆଉ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଣିଝାରି ହେଲା ଏଇଟା ସବୁ କାହାର ପାଣିଝାରି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ହେଲା ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଟେପ୍ ହେଲା ପାଇପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ପାଇପ୍ ହେଲା ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ ଆଉ କୋଡ଼ି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ହେଲା କୋଡ଼ି ଲେଖିଦେବ ରାସ୍ତା ପରିବେଶ ସଫା କରୁଛି କିଏ ଝାଡ଼ୁଦାର କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଝାଡ଼ୁ ହେଲା ଆଉ ଅଳିଆ କଡ଼ା ଡବା ହେଲା ନେକ୍ସଟ ସେମିତି ବିଦ୍ୟୁତ ଲାଇନ୍ ବା ମରାମତି କାମ କିଏ କରୁଛି ପ୍ଲାୟର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟର ହେଲା ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭର ହେଲା ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିଦେବ ଠିକ ଅଛି ନେସିବା ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦେଖ କ'ଣ ନା 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ କ'ଣ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଏଠାରେ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ତୁମେ ଯେଉଁ କାମ ସବୁ କର ସେଥିରୁ ତୁମକୁ କେଉଁ କାମ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଖରେ ଅଛି ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ ବା ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କର ତାପରେ ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥାଅ ଏ 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ତ ଏମିତିକା ଆଉ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବାକୁ ତୁମକୁ କହିଛି ତ ଦେଖ କେମିତି ଲେଖିବ ତ ଏଭଳି ଆଉ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ତୁମେ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ ସବୁ କରୁଛ ସେଥିରୁ ତୁମେ କେଉଁ କାମଟା ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ ବା ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆହ୍ୱାନ ବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛ ଏ 3ଟା ଦେଇଥିଲା ଆଉ ବାକି ଲେଖିବ ଦେଖ ଘଡୁ ଲେଖିବ ହେଲା ତୁମର କାମ ସମାଜକୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତାପରେ ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ସମୟ କାମ କରୁଛ ହେଲା ତାପରେ ତୁମର ଆସିବ ଏହି କାମ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କୌଶଳ ବା ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାପରେ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ତୁମର କାମରେ ସବୁଠୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ କାମ କ'ଣ ତାପରେ ଆସିବ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମେ ତୁମ କାମ ପାଇଁ କେଉଁ ଉନ୍ନତି କାମ କରିବାକୁ ତୁମେ ଚାହିଁବ ହେଲା ଏମିତି ଲେଖିଦେବ ନେସିବା ତାପରେ ତୁମ ପାଇଁ ଆସିବ ବନ ମହୋତ୍ସବ ହେଲା ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପାର୍କରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ମଲ୍ଲିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମାଇକ୍ରୋଫୋନର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାରାରୋପଣ ଜଳସେଚନ ରନ୍ଧନ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସବୁ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏକାଠି କାମ କରିବା ସହିତ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ଭାବରେ ରୋପିତ ଚାରା ପରିଷ୍କାର ରାସ୍ତା ଏବଂ ଚିତ୍ରିତ କାନ୍ଥ ସହିତ ପାର୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଯାଉଥିଲା ବା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଆକର୍ଷଣୀୟ
ନଦୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିର୍ମିତ ପୋଲ। ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ପୋଲ ଆଗ, ଏବେ ସିନା ପୋଲ ସବୁ ସରକାର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ପୋଲ ଗୁଡିକ ସବୁ ବାଉଁଶ କାଠରେ ହଉଥିଲା। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଛତିଶଗଡ଼ର କଙ୍କର ଠାରେ ଥିବା ଚିନାର ନଦୀରେ ବହୁ ସମୟରେ ଅଧିକ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥାଏ। ଜିନିଷପତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଏବଂ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା। 2024 ମସିହାରେ ଏହିପରି ଏକ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକାଠି ହେଇକରି କଣ କଲେ ନା ବାଉଁଶ ପଥର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ମାତ୍ର 2 ଦିନରେ ଏକ ସରଳ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସହରରେ ସହଜରେ ନଦୀ ପାର ହେଇକରି ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିଲେ। ଦେଖୁଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୋଲ ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଛ। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଆସିଲା, ଆସ କଥା ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କର ମତ କଣ? ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ଦେଖିଥିବ ସବୁ ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇକି କାମ କରନ୍ତି, ସେଟା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ମତ କଣ? ତାପରେ 2ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି କି? ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ମନେ ପକାଇ ପାରିବ କି? ଯେପରି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ପଡ଼ୋଶୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କାମ ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇକରି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଭର କରି କାମ କରିଥାନ୍ତି। ତ 1, 2 ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଏଠି ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମକୁ ଦେଲା, ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହି ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କର ମତ କଣ ବୋଲି ପଚାରିଥିଲା। ତ ଲେଖିବ, ଆମ ମତରେ ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସମର୍ଥନ କରିପାରନ୍ତି। ଏକତା ଥିଲେ ହିଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସହଜରେ ହେଇପାରିବ। ଏହା ସମାଜରେ ଭାଇଚାରା, ସହଯୋଗ ଓ ସଦ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇଥାଏ। ଏଭଳିଆ ତମେ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଲେଖିବ 2ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ତମର ରହିବ, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକରି ପରସ୍ପରକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି କି? ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ମନେ ପକାଇକିରି କହିବାକୁ କହିଛି। ତ ତମେ ଏଟାର ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ ହଁ। ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ହଁ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ପରସ୍ପରକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ କିଛି ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ମିଶିକିରି ଖାଦ୍ୟ, ପାଣି, ବସ୍ତ୍ର ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଘର ମରାମତି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଏକତା ଏବଂ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଆମେ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ମୁକାବିଲା କରିପାରୁ। ବୁଝିଗଲା? ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ତମକୁ ଦେଇଛି, ତୁମେ ଜାଣ କି ହେଲା, ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡି ମନ୍ଦା ହେଉଛି ପିମ୍ପୁଡି ଗୋଷ୍ଠୀର ଏକ ଉଦାହରଣ, ଯୋଉଠାରେ କଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ। ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୂମିକା ରହିଥାଏ। କିଛି ପିମ୍ପୁଡି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ଓ କିଛି ସେମାନଙ୍କର ଘରର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରିକି ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ର କାମ କରନ୍ତି। ମହୁମାଛି ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେବା ଆଉ ମହୁ ଫେଣା ତିଆରି କରିବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସବୁ ମାନେ ପିମ୍ପୁଡି ମାନେ ସବୁ କାମ କରିଥାନ୍ତି। କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ନଥାନ୍ତି, କିଏ କାହାର କାମ କରନ୍ତି, ଯିଏ ଯାହାର କାମ ହେଲା। ତାପରେ ମିଳିମିଶି ଭୋଜନ କରିବା। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପରେ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ କଲେ ନା ସେହି ସ୍ଥାନ ଆଡକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ ଯୋଉଠି ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ହଉଥିଲା। ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ପନିପରିବା ଓ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ସବୁ ଆଣୁଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଭୋଜନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ହେଲା। ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଖାଇବେ ବୋଲିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ତିଆରି ଚାଲିଥିଲା। କାମ ସରିଲା ପରେ ଭୋଜନ ପରସା ହଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଦେଇକରି ଭୋଜନ ପରସା ହଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ଖାଇବାକୁ ବସିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ କଦଳୀ ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମାନେ କଣ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ହସ ମଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଭୋଜି ପରେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଗାତରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ, ଗାତରେ ପୋତା ଯାଉଥିବା ଯୋଉ ପତ୍ର ଖତରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ମାଟିର ଉର୍ବରତାକୁ ବଢାଇଥାଏ। ଏଟା ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ହେଲା। ତାପରେ ଆସ ଲେଖିବା, ତୁମ ପରିବାର କିମ୍ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ପର୍ବ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅବସର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ସମୟରେ ତୁମେ କିପରି ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଘରେ
ସେଇଟା ସେ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ତ ଦେଖ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବାକୁ କହିଛି। ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଆମ ପରିବାରରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅବସର ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଶିକିରି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ପରିବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ। ଘର ସଫା କରିବା ହେଉ, ସଜେଇବା ହେଉ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା କାମରେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ବଡ଼ମାନେ ରୋଷେଇ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟମାନେ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକିରି କାମ କରି ପର୍ବକୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଲେଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ ଦେଖ ରଜ ପର୍ବ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଗଣପର୍ବ ହେଲା। ଏହା ଏକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ଅଟେ। ଏହି ପର୍ବ 3 ଦିନ ଧରିକି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପର୍ବରେ ମାଟିକୁ ମା ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ହେଲା। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ ହେଲା, କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ପର୍ବରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଲୋକମାନେ ପୋଡ଼ପିଠା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ କରିକି ଏକାଠି ବସିକି ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ଦୋଳି ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଆହୁରି ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ, ମାଘ ବିହୁର ପ୍ରଥମ ଦିନ ହେଲା ଉରୁକା ଜାନୁଆରୀ 14ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆସାମରେ ଏହାକୁ ଆନନ୍ଦ, ଭୋଜି ଏବଂ ଏକତାର ଉତ୍ସବ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ କ'ଣ ହୁଏ, ଲୋକମାନେ ବାଉଁଶ ଓ ଘାସକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ କୁଡ଼ିଆ ଭେଳା ପରି ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୋଜି ହେବାର ସହିତ ମେଳା ହୁଏ, ଯେଉଁଠିକି ସେମାନେ ଏକାଠି ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଆରାମରେ ଖାଇ ପିଇକିରି ନାଚ କରିକି ସମୟ କାଟିଥାନ୍ତି ବା ବିତେଇଥାନ୍ତି। ବନ ମହୋତ୍ସବ ପର୍ବ ପାଳନ ଶେଷ ହେଲା। ସମସ୍ତେ କ୍ଳାନ୍ତି ହେଇଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ, ତଥାପି ସେମାନେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇକରି କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାର୍କ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସେବେଠାରୁ ହିଁ ପାର୍କର ଯତ୍ନ ନେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଦେଖିପାରୁଛ ପାର୍କଟିକୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇ ଦେଖ, ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଦେଇଛି, ସିକିମରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଫସଲ ଅମଳ କରିବାର ସମୟ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି। କୃଷିରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲା ଖେତାଲା କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ଚାଷରେ ଜ୍ଞାନ ଭରପୁର ଥାଏ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଖେତାଲା। ଆଉ ଏହିପରି ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଫସଲ ଅମଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ମୈତ୍ରୀ ବନ୍ଧନର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କଥା ହେବା ଦେଇଛି ଦେଖ ଏଠି ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯତ୍ନ ନେବାର କୋଉ ଉପାୟ ଅଛି ତାହା ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ କହିଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଏକାଠି କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିପରି ଆମକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନତି କରାଯାଇପାରିବ। ଦେଖ ସେ ଦେଇଛି ପ୍ରକୃତି ଓ ଆମମାନଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଯତ୍ନ ନେବାର କୋଉ ଉପାୟ ଅଛି ତାହା ଲେଖିବା ହେଲା। ତ କ'ଣ କରିବ, ନୂତନ ଭାବରେ ଗଛ ଲଗେଇବ ହେଲା, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରିବ ନାହିଁ, ଅଯଥା ଜଙ୍ଗଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ ହେଲା, ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠକୁ ହାଣିବ ନାହିଁ, ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିବ ଆଉ ହେଲା। ଜଙ୍ଗଲକୁ ପୋଡ଼ି କରିବ ନାହିଁ ବା ପୋଡ଼ିବ ନାହିଁ ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିଦବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।